Hi student. So last lecture we discussed change file access permission. Change file access permissions means using chmod command how to change the permission of the file. Okay, because there are category of users. Okay, ordinary owner, group and other. Okay, so how to assign a permission, that permissions are read, write and execute, or how to remove that permissions. Okay, so all that we discussed in change file access permission. Okay, so after this there is a next point, that is using chmod with absolute permission. Okay, this one is also one method. Using this, okay, user can change the permission of the files. Okay, but I skip this point because this is not in your syllabus. Okay, but I will also give a way that you first try to understand it, and to understand this point you have to first clear the idea of octal number system. Okay, when you have the knowledge of octal number system, then you will understand this point very much easily. So I am requesting you that you first try. Okay, to understand this, you try this. If you have any kind of queries, then ask me. Okay, I will help you. Okay, after that the next point. Okay, the next point, that this one is CHOWN, that is a change owner. Okay, the point is change owner. Okay, so CHWN, so this change owner means obviously it indicates that if user want to change the owner of the file, okay, then how it is possible. So what are the ways that is provided by operating system. Okay, so this command chown is used to change the owner of the file. बघा, जर तुम्हाला आता याच्या मागचा पॉईंट आपण माहितलं chmod विथ ॲब्सोल्यूट परमिशन, मागचा पॉईंट जो आपण म्हणतो हा पॉईंट जर तुम्हाला समजायचा असेल तर तुम्ही ऑक्टल नंबर सिस्टीम, बऱ्याचशा नंबर सिस्टीम्स आहेत. ओके, डेसिमल आहे, बायनरी आहे, हेक्साडेसिमल आहे, ऑक्टल आहे. त्यातली ऑक्टल नंबर सिस्टीम जरा तुम्ही अभ्यासा, आणि तो अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला ह्या परमिशन्स, ॲब्सोल्यूट परमिशन्स कशा द्यायच्या हे पाहता येईल. हा दुसरा एक मार्ग आहे परमिशन बदलण्याचा, हे आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. ओके, तरी पण जर कुणाला तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर पहिल्यांदा ती नंबर सिस्टीम समजून घ्या, नंतर हा कन्सेप्ट वाचा. आणि ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर मला विचारा, मी नक्की तुम्हाला मदत करेन. ओके, आता याच्या पुढचा पॉईंट बघतो, चेंज ओनर. जर ओनर बदलायचं असेल, ओके, म्हणजे एखादी फाईल आहे, तिचा जो का ओनर आहे, मालक, ज्यानं ती फाईल बनवली, ओके, तो जर तुम्हाला बदलायचा असेल तर तो बदलू शकता. ओके, तर त्यासाठी तुम्हाला कमांड वापरावी लागेल, CHOWN नावाची कमांड वापरावी लागेल तुम्हाला. ओके, so when you apply this command, obviously it changes the owner of that file. Okay, so see here in this snapshot, okay, how it is. Okay, here it is. Okay, so look at out after hash. Okay, hash. Okay, before of this, okay, this is the hash is also terminal. Okay, prompt, this hash is also prompt. Okay, like last lectures. Okay, you will get here at this point hash, that is a $. तुम्हाला ह्या इथं हॅश दिसतोय, या हॅशच्या अगोदर हे ऑटोमॅटिकली येतं. ओके, हॅशपर्यंत हे ऑटोमॅटिकली येतं. ह्या हॅशच्या पुढचं आपल्याला द्यावं लागतं ह्या कमांडसाठी. जसं इथे LS-LIST लिस्ट हे जे दिसते ही कमांड आहे. ओके, हे आपल्याला द्यावे लागते. इथे हॅश दिसते बघा, पण ह्याच्या अगोदर जे आपण बघितलं आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये, या हॅशच्या ठिकाणी तुम्हाला $साईन दिसतं. $साईन म्हणजे काय, जेव्हा ऑर्डिनरी युजर काम करत असतो तेव्हा तिथं शेलचा प्रॉम्प्ट जो येतो, शेल प्रॉम्प्ट जो, दॅट इज बिकम्स अ $साईन. अँड इफ here it is at that position, if there is an hash, then it indicates the working
the user that working is the root user or the super user or the system administrator. जर इथं हॅश दिसते तुम्हाला, हॅश हा पण सेलचा प्रॉम्प्ट आहे. जर तुम्हाला तिथं हॅश दिसत असेल तर आपण समजून घ्यायचं की हा सुपर युजर आहे. ओके, सुपर युजर आहे. ओके, तर सुपर युजर आहे इथं. ओके, तर आता काय करतो आहे आपण, CHOWNचा उपयोग करतो आणि ओनर बदलतो आहे, त्या फाईलचा मालक बदलतो आहे. तर त्यासाठी ओके, कारण ही हायर ऑथॉरिटी आहे, आपण ते बदलतो आहे. तर ती कशी बदलता येईल बघा. -L लिस्ट हे काय दाखवतं, लिस्ट हे लिस्ट दाखवतं, -L ओके इट शोज लॉंग लिस्ट. ओके, आणि लिस्ट ही नावाची फाईल आहे. या स्पेसिफिक फाईलची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन इथे दिसते बघा, सेकंड रोला तुम्हाला दिसेल, ही पूर्ण दिसेल. ओके, इथे तुम्हाला दिसते. ओके, इथे पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल बघा आता ते. ओके, आता इथं जर पाहिलं सेकंड रोला तर तुम्हाला दिसेल. ओके, परमिशन दिसते -RW -R असं तुम्हाला परमिशन्स दिसत आहेत. त्याच्यानंतर 1 ओके नंबर दिसतो, दॅट इज इन सेकंड कॉलम, दॅट शोज लिंक ऑफ दॅट फाईल. देन ओके थर्ड कॉलम SSSIT okay, that is in third column, that shows owner, and after that immediately again you will get the same SSSIT, that is the name of the group. Okay, so here you have to change, that is third column SSSIT, that is the owner. Here using the CHOWN you are trying to change owner. Okay, so third row, check the third row. Okay, so here third row. Okay, after hash the command is applied, that is CHOWN, that is a change owner space JTP. Okay, yes, a list. Okay, so JTP okay becomes changing the owner. By default the owner is SSSIT, you are now trying to change the owner, so the new owner's name is JTP. Okay, and you are changing the owner of the file list. Okay, when you apply and just press the enter key. Okay, here next line. Okay, here okay you have to again to check whether it is affected or not. For that you have to use ls-l list, ls-l लिस्ट असं दिलं की तुम्हाला परत लॉंग लिस्ट येते. आणि इथं परत तुम्हाला रिझल्ट दिसतो बघा की थर्ड कॉलम जो हायलायटेड दिसतो बघा, या ठिकाणी तुम्हाला काय येते JTP. ओके, जर वरती जर तुम्ही बघितलात तर इथं जर वरती बघा, आता पहिल्या रोला या तर तुम्हाला SSSIT दिसतं, त्याच ठिकाणी आता काय आलं JTP. मीन्स CHOWN कमांड चेंज द ओनर ऑफ द फाईल. ओके, ऑफ द स्पेसिफिक फाईल. ओके, सो नेक्स्ट वन, finding information of command. Okay, so how to find the information of commands. Okay, because in Linux operating system, when you are working on a Linux operating system and to get the facilities of Linux operating system, when you are applying, entering different kinds of commands that is provided by the Linux. Okay, so to get detailed information of commands, okay, there is one facility, that is a help. So help is the shells built-in internal command. Okay, help ही एक कमांड आहे बघा, कारण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तुम्ही जेव्हा काम करताय कमांड लाईन इंटरफेसचा उपयोग करून, युजिंग कमांड लाईन इंटरफेस हे जेव्हा उपयोग करताय तर तुम्हाला कमांड्स द्यावे लागतात, बऱ्याचशा कमांड्स तुम्हाला द्याव्या लागतात. ओके, मग त्या कमांडची जर तुम्हाला इत्थंभूत माहिती हवी असेल, माहिती पाहिजे असेल, तर त्यासाठी म्हणून एक कमांड दिलेली आहे जी शेलची स्वतःची इंटरनल कमांड आहे. की ती कोणती कमांड आहे, दॅट इज अ हेल्प कमांड, दॅट इज हेल्प. ओके, हेल्प ही कमांड त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. ओके, ह्याचा फायदा हाच की या कमांडचा उपयोग करून तुम्ही इतर कुठल्याही कमांडची माहिती पाहू शकताय, मिळवू शकताय. Okay, so how it actually work? Okay, so that help accepts a string as a command line argument and searches the supplied string into the shell documents. Means what? Okay, जेव्हा तुम्ही हेल्प ही कमांड देताय तेव्हा हेल्प कमांडला तुम्हाला कुणाची हेल्प पाहिजे, म्हणजे कुठल्या कमांडची तुम्हाला माहिती पाहिजेत, मदत पाहिजे तुम्हाला, त्यासाठी हेल्प हे द्यावं लागतं.
आणि कुठल्या कमांडची तुम्हाला मदत पाहिजे ते त्याच्यानंतर द्यावं लागतं. ओके, तर इथं काय करतं की हेल्प कमांड ऑब्वियसली ॲक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग ॲज अ कमांड अँड आर्ग्युमेंट. त्या हेल्पसोबत तुम्हाला जी तुम्हाला कमांडची माहिती शोधायची ती तुम्हाला कमांड द्यायची लागते. मग ती जी कमांड तुम्ही द्याल ती हेल्प काय करते, सर्च करते शेलच्या डॉक्युमेंट्समध्ये. अँड इफ द सप्लाइड स्ट्रिंग मॅचेस with an internal command then the help command picks the available information about that command from the shell's documents and display that information on the terminal. जेव्हा तुम्ही ही शेलला म्हणजे हेल्पच्या लगेच आर्ग्युमेंट देते तुम्ही, ओके, एखादी कमांड, ती कमांड शेलच्या डॉक्युमेंट्समध्ये बघते हेल्प, आणि जर तिथं असेल तर त्याची माहिती लगेच तुम्हाला काय करते, ती स्क्रीनवरती देते. तर बघा इथं तुम्हाला मी दाखवतो. इथं मी थोडंसं मी जे काय प्रॅक्टिकली काम केलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला दाखवतो बघा. ओके, इथं बघा हेल्प. ओके, हिअर चेकआउट हिअर आय एम गिविंग आर्ग्युमेंट टू द हेल्प दॅट इज अ CD. इथं बघा पहिल्या लाईनला $साईन, मागच्या ह्याला CHWONला इथं $साईनच्या ठिकाणी, ओके, $साईनच्या ठिकाणी हॅश आलं होतं. त्याच्या अगोदरच्या साईड जे टाईल्ड सिम्बॉलसारखं असतं त्याच्या अगोदर जे दिसते म्हणजे राज $_, $साईन, टाईल सिम्बॉल इथपर्यंत हे ॲटोमॅटिकली येतं, लक्षात ठेवा. फक्त $साईनच्या पुढं आपल्याला कमांड काय असेल ते आपल्याला एंटर करावे लागते. इथं ती मी केले हेल्प स्पेस CD असं दिले. तर मी हेल्प अप्लाय केले. हेल्प मला पाहिजेत, मदत पाहिजेत. कुठल्या कमांडच्या संदर्भानं, CD means how CD command work. Okay, what are their options? Okay, so to get detailed idea about that CD, okay, I am taking the help of the help command. help command ची मी मदत घेतोय CD कमांडसाठी. मग काय इथं हेल्प कशी काम करते, तर इथं हेल्प जे आर्ग्युमेंट दिले हेल्पला, कुठला आर्ग्युमेंट, CD हे त्याच्यासाठी आर्ग्युमेंट आहे. तर हेल्प CD हे शेलमध्ये कमांड्स आहेत बऱ्याचशा. ओके, शेलमध्ये कमांड्स आहेत. तर शेलमध्ये जी काही CD कमांडची माहिती असेल म्हणजे CD आहे त्याच्या संदर्भाने ते शोधतो हेल्प, आणि त्याला तो रिझल्ट मिळाला की त्याची पूर्ण माहिती ते तुमच्यासमोर काय करते, इमिडिएट डिस्प्ले करतं. बघा हेल्प स्पेस CD देऊन एंटर प्रेस करायचं, ॲटोमॅटिकली ते सर्च करणार आणि त्याच्या पुढच्या लाईनपासून जे दिसते हे सगळं त्यांनी तुमच्यासमोर दिलेलं आहे. सो व्हेनेवर यू अप्लाय हेल्प, ओके, विदाउट एनी ऑप्शन then it will shows, ओके, ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट स्पेसिफिक कमांड. जेव्हा तुम्ही हेल्प देऊन ती कमांड देत आहे की कुठल्या प्रकारचा ऑप्शन न देता, तेव्हा तुम्हाला त्या स्पेसिफिक कमांडची सगळी इन्फॉर्मेशन ते दाखवतं. ओके, आता हेल्पमध्ये परत काही ऑप्शन्स आहेत बघा, आपण ती पाहूयात. ओके, इथं बघा हेल्पच्या CD या एकाच कमांडची मी सोबत तुम्हाला हे दाखवते कसं की तुम्ही CDच्या ठिकाणी दुसऱ्या कुठल्याही कमांडचं नाव टाकू शकताय. LS टाकू शकताय, PWD टाकू शकताय, WHO टाकू शकताय, काय पण ज्याची तुम्हाला माहिती होते सगळं तुम्ही टाकू शकताय. ओके, इथं परत बघा. ओके, इथं सेम मी करतो आहे $साईनच्या पुढं जे काय ते मी सगळं टाईप केलेलं आहे. हेल्प, ओके, ही कमांड आहे जी हेल्प करते, स्पेस -M स्पेस CD. ओके, इथं नाव आय एम युजिंग ऑप्शन that is -M option. Okay, so because of M, okay, this option, okay, gives, okay, information that is like, or it gives or it organize the available information just as man command does. जेव्हा तुम्ही M देता, M इंडिकेट ॲक्च्युली मॅनसाठी. हेल्प जसं एक ऑप्शन आहे जो तुम्हाला कुठल्याही कमांडची माहिती देतो, तशाच प्रकारचा आणखी सुद्धा एक कमांडची माहिती देणारा आणखी एक आहे MAN, MAN, मॅन्युअल. हे पण एक ऑप्शन आहे जो पण तुम्हाला कमांडचीच माहिती देतो. फरक असा आहे, मॅन सगळ्याच कमांडची माहिती देत नाही, तसंच तो आपल्याला विशिष्ट प्रकारची माहिती हवी असेल तर त्यातली विशिष्ट प्रकारचीच माहिती आपल्याला देत नाही, तो सगळीच देतो, असलेली माहिती इन डिटेल देतो. ओके, तर इथं तो पण ऑप्शन दिला आहे त्यांनी हेल्प, ओके, मॅन्युअल, त्या मॅनची कमांड कशी काम करते त्या प्रकारे जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तिथे तुम्ही काय द्या, हेल्पच्या सोबत -M द्या, आणि कुठल्या कमांडची माहिती पाहिजे तुम्हाला ती कमांड त्याच्यासोबत द्या. हे तुम्हाला अशा प्रकारची तुम्हाला माहिती मिळते. ओके, म्हणजे ओके, ह्याच्यापेक्षा डेटा भरपूर आहे, मी स्क्रीनमध्ये जेवढाच फोटो आला आहे, ओके, तेवढाच तुम्हाला दिला, तर भरपूर अजून याच्यामध्ये पण माहिती मिळते. ओके, नेक्स्ट पहा. ओके, सेम हेल्पचीच
ओके, इथं परत मी डॉलर साईनच्या पुढे मी टाईप केलं आहे. आफ्टर डॉलर साईन अगेन आय एम एंटर टाईप हेल्प स्पेस -d स्पेस CD. म्हणजे मी आता -d हा ऑप्शन वापरतो आहे CDच्या संदर्भानं. ओके, सो इफ यू यूज दिस ऑप्शन, सो इन्स्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग ऑल इन्फॉर्मेशन दॅट इज अवेलेबल, the help display only a brief description of the specific command. Okay, जेव्हा तुम्ही D अप्लाय करताय देन इट नॉट शोज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट स्पेसिफिक कमांड. म्हणजे हेल्पसोबत -d जेव्हा देत आहे आणि कुणाची माहिती घेता तुम्ही CDची, तेव्हा ते सगळं काही दाखवत नाही, ते सगळंच काही दाखवत नाही, फक्त डिस्क्रिप्शन सांगतं, त्याची माहिती फक्त सांगतं. तर इथे दिले बघा त्यांनी CD चेंजेस द शेल वर्किंग डिरेक्टरी. चेंज बघ करते CD कमांड. काय करते? वर्किंग डिरेक्टरी जी आहे ती डिरेक्टरी बदलण्याचं काम, म्हणजे पुढं किंवा मागं कुठेही दुसऱ्या डिरेक्टरीच्या आतमध्ये जाण्याचं काम ती करते. पुढं बघा परत मी वापरलं हेल्पसाठीच. परत पुढचा ऑप्शन आहे हेल्प डॉलर साईनच्या पुढं हेल्प स्पेस -s स्पेस CD. ओके, इथं मी वापरला ऑप्शन आहे तो दॅट इज अ स्मॉल s ऑप्शन. मी इथं काय केलेलं आहे? वापरलेला आहे. ओके, वेन यू अप्लाय दिस ऑप्शन, the help command display the command syntax. It display the syntax of that specific command. इथं जेव्हा तुम्ही -s देताय तेव्हा तो फक्त त्याचं काय करतो, त्या कमांडचं सेंटॅक्स कसं आहे, सेंटॅक्स म्हणजे ती कमांड कशी लिहिता येते त्याचं सर्वसाधारणपणे. ओके, ते कसं असतं हे त्यांनी दिले. दुसरा लाईनला दिसते बघा CD, नंतर तुम्ही ऑप्शन्स वापरू शकता जे दिलेत बघा -l कॅपिटल -p -e नंतर dir डिरेक्टरीचं नाव द्यायचं. ओके, या प्रकारचं सेंटॅक्स पण तुम्ही काय करू शकताय, वापरू शकताय. ओके.